So good morning everyone. So we will start today's class. So in previous class we have studied about the electric potential. So what is meant by electric potential? What are the what is meant by electric potential difference that we have studied. So after that we have studied about this derivation, that is derivations of electric potential as due to a single or the isolated charge. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್, ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. And the expression for electric potential is given by V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R. So it is V is directly proportional to 1 divided by R. So okay. So distance ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, electric potential decreases ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And then I have studied about the superposition principle of electric potential. So electric potential in the superposition principle ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, V is equal to V1 plus V2 plus so on up to Vn ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. After that we have studied about the electric potential due to electric potential due to electric dipole. So dipole anta helidre it is nothing but a pair of equal and opposite charges. They are separated by the small distance. So our distance in the enaktirutte, we have in first chapter we have studied about the derivation, that is electric field on the axial line, electric field due to dipole on the equatorial plane the study ಮಾಡಿದ್ವಿ. Electric field ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can easily find out the electric potential. So what is that electric potential ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, so finally we got the expression as V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught P cos star divided by R square minus A square cos square theta ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. After that we have discussed about the conditions, that is on the equatorial plane ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, on the this axial line ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So at any point ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you are getting V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught P cos theta divided by R square minus A square cos square theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. On the axial line ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, on the equatorial line it will be 0. Okay. After that ಎರಡನ್ನ ನಾವು equation ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು graphical representation ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. So this electric potential due to dipole, it is inversely proportional to square of the distance. ಅದು R square ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Isolated charge ಇಂದ only R ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore this dipole ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ potential is smaller compared to the potential due to isolated charge ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಓದಿದ್ದು. Next is the important the topic, that is equipotential surfaces. Okay, ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಮಗೆ equipotential surface ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, the equipotential surface ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ just I will take first one charge, ಒಂದು isolated positive charge ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Let us consider this as a isolated positive charge. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I will consider this as a point P. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P Q ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ R ಅನ್ನೋ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the expression for this potential? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು P ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ potential ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? So what will be the potential? So what will the potential? The potential it will be minus Q. ಹೇಳಿ. Minus Q. Minus Q. ಮುಂದೆ. This is okay. So this will be nothing but the plus Q charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but the isolated charge. So this will be the isolated charge. ಈ isolated charge ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನೋದು ಒಂದು R ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So it is at a distance R. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು, it must nothing but the potential due to isolated charge V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by it will be R ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? So first derivation ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, at ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, at a distance P ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, at a distance R ಅಲ್ಲಿ P ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು V is equal to ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 divided by 4 pi epsilon naught ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಈಗ ಇದೇ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I will take the point P here and here the distance ಏನಾಗಿದೆ, this will be R ಅಂತ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, V ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ? Now what will be the potential? 0. Potential 0 na?
ಸೊ ಈಸ್ ದಿಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್? ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 4πε0 q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಎಟ್ ದ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4πε0 q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4πε0 q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನನಗೆ r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಪಿ ಇದು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4πε0 q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ r ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by 4πε0 q divided by r. So again I will take here, ನನಗೆ p ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ p ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು v is equal to 1 divided by 4πε0 q divided by r. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, r ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ v is equal to 1 divided by 4πε0 q divided by r ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪಾತ್. ಸೊ ಪಾತ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಸರಿನಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು equipotential surface ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this surface is called as equipotential surface. So equipotential surface ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್? equi, so means equal potential surface. ಸರಿನಾ? It is the surface in which the potential is same for ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಸರಿನಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is the surface having, it is the surface having the same electric potential, the same electric potential at all the points, ಸರಿನಾ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ equipotential surface, it is the surface having the same electric potential at all the points. Okay, so what will be the example? So example ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, I got this sphere ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ q ಚಾರ್ಜ್ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ನನಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ therefore example, the surface of charged body of any shape, so this will be the example for equipotential surface. The surface having the same electric potential at all the points is called as the equipotential surface. Equi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ equal, so equi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is nothing but equal ಅನ್ನೋದು potential.
So equal potential, the surface having the potential same at all the points is called as equipotential surface. Example, the surface of a charged body. So adu now bariyಬೇಕು. Okay, so next important properties. So properties ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, two equipotential surfaces, two equipotential surfaces, two equipotential surfaces never intersect each other. So never intersect each other. So never intersect each other ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊ, ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಒಂದಿನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಹೊರಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳು ಇಟ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಓನ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನನಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು V1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ V2 ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇವೆರಡು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎರಡು ನನಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ನನಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 electric potential surfaces never intersect each other ಅಂತ. ಓಕೆ, if they intersect ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ, if they intersect there will be 2 values. There will be 2 values for the electric potential. Two values for the electric potential at at the point of intersection. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, 2 equipotential surfaces never be intersect each other. ಅವೆರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? No sir. Okay, so next, second one. Second property, work done is 0. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So work done is 0, second one. So this is very important. Work done is 0. Work done is 0 in moving a test charge. In moving a test charge
over a equipotential surface, over a equipotential surface, over a equipotential surface. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ is 0 in a over a equipotential surface. ಒಂದು equipotential surface ಇದೆ, ಆ equipotential surface ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 100 ಜೌಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 10 ಜೌಲ್ಸ್, ಹೀಗೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ನನಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ 0 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ in bringing a unit positive charge from infinity to the region of electric field, okay, against the electric field ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, V is equal to I will get the W divided by the unit positive charge, ಅದೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ Q ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ W is equal to it will be V into ನನಗೆ Q ಅಂತ ನನಗೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನನಗೆ ಬಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, dv is equal to v minus v is equal to ನನಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ dw is equal to dv into q ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ dv ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. 0 into q, therefore dw is equal to it will be 0 ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, dv is equal to v minus v is equal to 0 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ 0 ಬಂತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is also equal to 0 ಅಂತಾನೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ therefore the work done in moving a unit positive charge of a test charge over this equipotential surface, it will be 0. ಇದನ್ಗೆ equipotential surface ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 0 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? Yes sir. Okay, the potential difference between any 2 points in a equipotential surface, it will be 0. Therefore the potential ಏನಾಗಬೇಕು, it must be 0. So ಇದು ನನಗೆ potential difference. So potential difference on equipotential surface, on equipotential surface. Sorry na, so it will be 0. So artha aita. So third one, okay, third one, the direction of electric field. Third one barkoli, the direction of electric field, the direction of electric field, sorry, the direction of electric field, direction of electric field is always normal, is always normal to the equipotential surface, normal to the equipotential surface, equipotential surface at every point, at every point. Sarina? So at every point. Okay. So the direction of electric field is always normal to the equipotential surface. So normal anta helidre, so it is nothing but the 90 degree.
ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಎನಿ ಶೇಪ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಇಂದ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಿ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಕಡೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸೊ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಈ ಸೈನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬೇರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ E is equal to, that is E divided by R is equal to E ಅಂತ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ E is equal to V is equal to E into R ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ E cos theta into R ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ E sin theta into R ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. therefore this is also not possible. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಿ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಸ್ಟಾ ಅಲಾಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟಾ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. But by the definition of electric potential, the electric potential is seen at all the points. Therefore, electric field is always normal to the equipotential surface ಆಗಿರಬೇಕು. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, equipotential surfaces are ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. Yes, so sorry for the disturbance. So fourth point is equipotential surfaces are closer together in the region of strong electric field, and they are far apart
far apart in the region of weak electric field. In the region of weak electric field. Sarina? The equipotential surfaces are closer together in the region of strong electric field and they are far apart in the region of weak electric field. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electric field ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the equipotential surfaces ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. Okay, the equipotential surfaces are far ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when the electric potential electric field ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ it will be lower ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you have to take this electric field equation. So electric field equation ಬರ್ತಾ electric field is given by E is equal to it is nothing but V divided by R ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ನಲ್ವಾ equation V is equal to ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, V divided by R is equal to E ಅಂತ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ this E is directly proportional to, so this implies E is directly proportional to 1 divided by R ಅಂತ ಆಯ್ತು. or ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ electric field ನಮಗೆ stronger ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. So R is proportional to ಏನಾಯ್ತು 1 divided by E ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಯ್ತು. E ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. E is greater. E is greater. So E is greater ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು R must be smaller. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ R1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ R2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ R2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ R3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ R ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. R ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ R ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This indicates that equipotential surfaces are closer in the region of strong electric field. ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ the electric field goes on decreases. So because the electric field also depends on distance, E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿ electric potentials are closer to that charge. So this is the property saying that the electric potential are closer in the region of strong electric field and they are weaker in the they are far apart in the region of weak electric field ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ the properties? So these are the important properties of electric potential. So electric potential na important ಇದು ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir. Okay. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 8 minutes ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ಟನ್ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾ equipotential surfaces. Draw equipotential surfaces. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು
ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ 3 ಫಾರ್ a dipole fourth one for two equal positive charge, two equal positive charge. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ, ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಳ್ಸೋದ್ ಬೇಡ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು 4 ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೇಳಿದಾನೆ. E is equal to minus dV by dx. ಸರಿನಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ CET ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೂ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. E is equal to minus dV by dx. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? If you have any doubt? ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನಿನ್ನೆದು ನೋಟ್ಸ್, ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು ನನಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 9 o'clock 9 ಅಥವಾ 9:30 ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.